بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل نے سعودی عربیہ کو بائیڈن انتظامیہ کے عطاب سے بچانے کے لیے میدان میں آنے کا اعلان کر دیا۔ اب وہ بائیڈن کا منہ کیسے بند کروائے گا؟ اس حوالے سے تو ان کے وزارت دفاع کے ایک آفیشل نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا۔ وہ کیا اور وہ اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، اس سے بات کریں گے۔ اس ساتھ امریکہ نے رشیا اور ترکی اور عرب امارات کو لیبیا سے فوجی مداخلت فوری ختم کرنے اور فوجیں نکالنے کا نوٹس دے دیا۔ لیبیا میں 9 سال کی خانہ جنگی کا کیسے خاتمہ ہونے جا رہا ہے اور وہاں کیا کشمکش چل رہی ہے، وہ اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ امریکہ نے ترکی اور رشیا کو وارننگ دی ہے کہ وہ فوراً لیبیا سے اپنی فوجیں نکال لیں۔ اب اقوام متحدہ کی ایک ڈیل کے مطابق اکتوبر میں یہ طے ہوا تھا کہ تمام غیر ملکی فوجی ملیشیا 3 ماہ کے اندر اندر لیبیا سے نکل جائیں گے، لیکن ڈیڈ لائن ختم ہونے کے باوجود اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد امریکہ کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ رشیا، ترکی اور عرب امارات لیبیا کی خود مختاری کا احترام کریں اور فوری طور پہ ہر قسم کی فوجی مداخلت ختم کر لیں۔ لیبیا میں 2014 کے متنازع الیکشن کے بعد 2 گروپس میں ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ترکی لیبیا میں اقوام متحدہ کی منظور شدہ حکومت یعنی گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ رشیا، مصر اور عرب امارات خلیفہ حفتار کی مدد کر رہے ہیں۔ خلیفہ حفتار کے قبضے میں لیبیا کا مشرقی حصہ جہاں لیبیا کی بڑی تیل کی تنصیبات موجود ہیں، اور اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 20,000 کرائے کے جنگجو لیبیا میں لڑائی میں مصروف ہیں اور روس کی درجنوں پروازیں گزشتہ 1 سال لیبیا کے اندر ریکارڈ کی گئی۔ اب ترکی نے اکتوبر میں سیز فائر معاہدے کے باوجود اپنے فوجیوں کے لیبیا میں قیام میں 18 مہینے کی توسیع کر دی ہے، اور اس بعد خلیفہ حفتار نے اپنے جنگجوؤں کو کہا تھا کہ ٹرکی کی فوجوں کو لیبیا سے نکال باہر کر دے۔ اس کے جواب میں ٹرکی نے خلیفہ حفتار کو اپنی فوجوں کے نقصان پہنچانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ امریکہ رشیا پہ مسلسل ملیشیا کو سپورٹ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ٹائمز آف لنڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی افواج نے لیبیا میں روسی میزائل سسٹم پکڑا ہے، اسے ایک گلف ملک نے روس سے خرید کے خلیفہ حفتار کو دیا تھا۔ اب 30 اکتوبر 2020 کو گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ اور خلیفہ حفتار کے درمیان جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں دونوں گروپس نے ملک میں فوج، یونیفارم غیر ملکی جنگجوؤں کی لڑائی سے بچنے پہ رضامندی ظاہر کی تھی۔ اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوئٹریس نے دنیا کی بڑی طاقتوں اور سٹیک ہولڈر سے مطالبہ کیا کہ غیر ملکی فوجوں کو لیبیا سے نکالا جائے، اور اینٹونیو نے یہ بھی کہا کہ لیبیا میں افریقہ، یورپ اور عرب ممالک سے جنگجو آ کر لڑ رہے ہیں۔ اس وقت تو لیبیا میں شام جیسی خانہ جنگی کا صورتحال ہے۔ 2011 میں لیبیا کی خانہ جنگی کے دوران پریزیڈنٹ قذافی کو نہ صرف ہلاک کیا گیا بلکہ ان کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ لیبیا کی عوام کا ایک بڑا حصہ معمر قذافی کی آمرانہ حکومت سے نالاں اور تبدیلی کا خواہش مند تھا، اور قذافی کا تختہ الٹنے کے بعد ملک کی افواج بکھر گئی اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ بکھری ہوئی فوج کو سمیٹ کر لیبیا کے فوجی جنرل خلیفہ حفتار نے، جن کو صدر قذافی کا حامی تصور کیا جاتا ہے، ٹبروک میں اپنا مرکز بنا کے اپنی افواج کو لیبین نیشنل آرمی کا نام دیا ہوا اور اپنی الگ حکومت کا ایک اعلان کیا ہوا ہے، جبکہ لیبیا کے دارالحکومت ٹریپلی میں مسلح گروہ اور جہادیوں پر مشتمل ایک فوجی گروپ بنا ہوا ہے، اسے یورپین ممالک سمیت اقوام متحدہ سپورٹ کر رہا ہے، اور السراج کو اس کا وزیر اعظم نامزد کیا ہوا ہے۔ اب ترکی پہ الزام ہے کہ اس نے حال ہی میں شام سے 4,000 سے زائد کرایہ دار کے فوجی لے کر انہیں طرابلس روانہ کیا، جن کو 1,000 سے زائد ترک فوجی افسر تربیت دے رہے ہیں۔ معمر قذافی کی ہلاکت کے بعد اقوام متحدہ نے خانہ جنگی کے دوران ایک عبوری حکومت تو بنائی، لیکن سابق فوجیوں کی اکثریت نے اسے ماننے سے انکار کرتے ہوئے خلیفہ حفتار کو اس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اور جب سے دونوں گروپس کے درمیان خانہ جنگی جاری ہے، خلیفہ حفتار نے شام کے صدر بشار الاسد سے بھی ملاقات کی، اور اس ملاقات میں صدر اسد نے لیبیا کو دمشق میں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت دے دی، جبکہ یو اے ای نے پہلے ہی اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھول دیا تھا۔ اب یو اے ای اور شام کے صدر بشار الاسد کی ترکی سے مخالفتوں کو ڈھپی چھپی ہے نہیں، ایک کی مداخلت دوسرے کی مداخلت کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے غیر ملکی مداخلت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہر ملک کا لیبیا میں اپنے اتحادیوں سے مفادات اس سے وابستہ ہے۔ خلیفہ حفتار کو شام کی حمایت کے بعد رشیا اور متحدہ عرب امارات اور مصر کی حمایت سے بڑی تقویت ملی ہے، اور سعودی عربیہ بھی خلیفہ حفتار کی مدد کر رہا ہے۔ گورنمنٹ آف نیشنل اکارڈ نے ٹرمپ انتظامیہ کو لیبیا میں اپنا فوجی اڈہ قائم کرنے کی آفر کی،
उसने उसको ठुकरा दिया। अब दूसरी तरफ खलीफा हफ्तार रशिया को अपनी हिमायत में फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करने की ऑफर्स कर रहा है। रशिया उसको कबूल नहीं कर रहा कि इस तरह अमेरिका को भी डायरेक्ट मुदाखलत का जवाब मिल जाएगा। बाइडन इंतज़ामिया के आते ही दुनिया भर के तनाज़ात में अमेरिका का किरदार दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया और अब रशिया, टर्की और अरब इमारात को वार्निंग के बाद अरब इमारात ने अमेरिका के साथ मिलकर लिबिया में मसाइल हल करने की ऑफ़र कर दी है। और इस वक्त दोनों ग्रुप्स लिबिया के तेल के ज़खायर पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुनिया में 10वें नंबर पे है। लिबिया में खाना जंगी की वजह से तेल की पैदावार रोकी हुई है। और जबकि एक अहम डेवलपमेंट है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने लिबिया में 2021 के आखिर में होने वाले इलेक्शन के लिए निगरान हुकूमत के लिए नाम दे दिए। ये हुकूमत इलेक्शन की तैयारी के हवाले से मामलात की निगरानी करेगी। 75 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द ने इस हवाले से स्विट्ज़रलैंड में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत की और इन अफराद में लिबिया के कबायली और इलाकाई सरदारों समेत सियासी हलकों के बाद अफराद ने शिरकत की, जो 24 अफराद में से 3 अफराद को प्रेसिडेंशियल काउंसिल और 21 में से एक शख्स को वज़ीर आज़म के लिए सेलेक्ट करेंगे। इस हवाले से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने से होने वाले सीज़ फायर सिलेक्शन के इस अमल को मुतासर कर सकता है और दोबारा खाना जंगी अरूज पे आ सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी इन मुज़ाकरात में पार्टिसिपेंट्स वोट के ज़रिए निगरान हुकूमत को सेलेक्ट करने में मुत्तफ़िक हो चुके हैं और इस लिस्ट में अगीला साले वो भी शामिल है, जो खलीफा हफ्तार की हिमायत याफ्ता मशरक़ी पार्लियामेंट के सरबराह हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड की तरफ से GNA's इंटीरियर मिनिस्टर फ़ती बशागा, वो डिफेंस मिनिस्टर साले नमरूश और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अहमद मीतिक शामिल हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा आलमी ताकतों की मदद से लिबिया में साफ, शफाफ और काबिल कबूल इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गई तो लिबिया में 2011 से जारी खाना जंगी से छुटकारा मिल सकता है। और दूसरी तरफ इसराइल ने बाइडन को सऊदी अरेबिया, अरब इमारात और मिस्र पर मुसलसल तनकीद को रोकने के लिए और यमन की जंग में ह्यूमन राइट वायलेशंस के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकने के लिए एक मौसर हिकमत अमली बनाई है। इसराइली दफाई ऑफिशल्स के मुताबिक अमरीका की तरफ से गल्फ ममालिक पे मुसलसल तनकीद से ईरान के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें मुतासर हो सकती हैं। मिस्र, जो हाल ही में बड़े अरसे के बाद इसराइल के करीब आया और बाइडन इंतज़ामिया की तरफ से ह्यूमन राइट पर सख्त तनकीद का निशाना बन रहा है, बाइडन ने यमन में हूती बागियों से दहशतगर्दी का टाइटल हटाने का भी इशारा कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इजरायली डिफेंस ऑफिशल्स का इस हवाले से कहना है कि हम मिस्र को तकरीबन खो चुके थे, बड़े अरसे के बाद हमारे ताल्लुकात ठीक हुए। इस हवाले से गल्फ ममालिक की हिमायत में अमेरिका में एक मजबूत लॉबिंग होने जा रही है और इसराइल बाइडन को अमेरिका में अपने ताकतवर हलीफों की मदद से ये पैगाम देगा कि थोड़ा आहिस्ता चलें, ड्रामाई अंदाज में सऊदी अरेबिया, मिस्र और अरब इमारात से ताल्लुकात मत ख़राब करें। और इन ममालिक से इत्तेहाद जो है उनकी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का एक अहम सतून है। इसका मकसद ईरान के इर्द गिर्द घेरा तंग करना है। अगर अमेरिका ने इन ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर लिए तो ये ममालिक रशिया और चाइना का रुख करेंगे। उससे अमेरिका और इसराइल के मफादात को शदीद नुकसान हो सकता है। अब बाइडन इंतज़ामिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को खुली छूट दे रखी थी, तो उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने सऊदी अरब की तरफ से यमन में होने वाली तवील और तबाहकुन जंग के दौरान होने वाले इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आंखें बंद कर रखी थी, जहाँ 6 साल के अरसे में हज़ारों अफराद मौत के घाट उतार गए। सदर जो बाइडन की नई टीम ने सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा ले रही है और इंसानी हकूक़ के मसले को बाकायदगी से देखा जा रहा है। बाइडन ने तो ये भी इशारा दिया है कि वो सऊदी अरेबिया की यमन में जारी मुहिम जोई के लिए अमरीकी फ़ौजी इमदाद रोक सकते हैं और इक़्तिदार में आने के पहले हफ्ते ही प्रेसिडेंट बाइडन के तहत अमरीकी इंतज़ामिया ने सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब इमारात से कई अरब डॉलर्स के असले के फ़रोग़ के मुआहदों को मुअत्तल कर दिया और इनका नए सिरे से जायज़ा लेना शुरू कर दिया, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट्स रिविज़िट होंगे। बावजूद ये उम्मीद इस सारी सूरत हाल के ज़ाहिर की जा रही है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ एक हद तक ही जाएगा, मशरिक़ वस्ता में अपने पुराने इत्तेहादी को दीवार से नहीं लगाएगा, ख़ास तौर पे जब पूरी लॉबी एक उसके मफादात उनसे वाबस्ता हो। मोहम्मद बिन सलमान के गिर्द ज़रूर घेरा तंग होगा, लेकिन एक हद तक। बहरहाल अब एक बहुत बड़ी लॉबी है जो अमेरिका से उन्हें रियायत दिलाने में बिज़ी है और कई लोगों का कहना है कि कामयाब भी हो सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा और हमारे जो कम्युनिटी पे क्विज़ेस हो रहे हैं उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। वो हमें गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, एनलाइटन करते हैं।
انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.